प्रभु को नाम गौरव हो। आज नूतन प्रभात, नूतन दिन, नूतन समय पाई आ प्रभुंकर ए दिन मास समय प्रभु ईश्वर दान ए सुंदर सुजोग निमंते मो प्रभु को धन्यवाद देवा सहित मोर प्रार्थना परिवार थिबा मोर प्रत्येक भाई भौणी को मध्य प्रेज जनाऊँगी। प्रेज द लॉर्ड। आ विशेष करी आमानकर प्रभुंकर योजना ए महत् योजनार ए प्रभात कालीन प्रार्थना परिवार परिचालना करुथिबा प्रभुंक प्रिय दास दासी मानकु विशेष तो विनय भाई, वीरेंद्र भाई, अमर भाई, मधुस्मिता भौणी तत्सहित समस्त कार्य अंशी होतिबा मोर प्रत्येक भाई भौणी मानकु मो धन्यवाद जणाए। आज मते सुंदर सुजोग दे अछंती। मो निजको धन्य मन करूची। मो अयोग्य धूली मात्र हेले मध्य आपण मानक सहभागितारे आज नूतन प्रभातर नूतन दिवसर प्रभात समय मिलित भावे तांकर आराधना उपासना करबा पई एवं विशेष तो वाक्य को आलोचना करिवार सुंदर सुजोग दे अछंती। प्रभु को नाम धन्यवाद और भाई मानक मध्य मु धन्यवाद देबा चाहे। आज भाई मानकर निर्देश अनुसार आमाने वाक्य रु ए जो दुख भोग सप्ताह प्रथम वाणी को आम आलोचना करिवार सुजोग पाई अच्छु। तेणु आज आम अन्य विषय आलोचना न करी एही समय प्रभुंकर क्रूस्य जंत्रणा को आम मने पकेबा निमंते स्मरण करबा निमंते आज आम प्रथम वाणी को आलोचना करबा जिबा। आ बाकी आलोचना पूर्वरु एही वाणी गुडाक कौन आ विषय किए कहते तांको विषय आम टिके समय आलोचना करबा स्मरण करबा। प्रथमे आसंतु प्रार्थना करबा। सर्वदर्शी सर्व अंतर्यामी सदा प्रभु मंगलमय राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु स्वर्गर परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुछि। राजा तुम्हें दया कल गत रात्र सकल भार बहन कल मृत प्राय शयन करबा समय तुम्हें मानक सुरक्षा देल एवं आ नूतन प्रभात मध्य देखा देल। दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष मास पर मास एहीपरि आम तुम्हें सुंदर भाव कड़े आणुछ। धन्यवाद करुछि प्रभु आज दिन निमंते आम तुम्हें सुंदर प्रभात देखा देल। राजा तुम्हें महान प्रभु प्रेमिक प्रभु तुमर प्रेम अतुलनीय तुमरी दया मो पाई ए जगतर मानव जाति उपस्थित प्रत्येक अकलन असीम अगणित गौरव तुमर हो। धन्यवाद करू करू सब सकल विषय तुम प्रशंसा करू करू तुम नाम को चिकृत करू करू यही समय को तुम हस्ते समर्पण कली निजक समर्पण कली। आज वाक्य समय प्रत्येक को तुम समर्पण करुछि प्रभु। आम जीवंत वाक्य को आलोचना करने जीव जो वाक्य तुम्हें प्रेम वाक्य तुम्हें आम प्रदान कर जीवंत वाक्य को प्रत्येक जीवन में जीवंत हो प्रभु। पवित्र आत्मा तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक डिवाइस को आशीर्वाद कर प्रत्येक मन को तुम्हें नियंत्रण कर। अल्प समय मध्य जेपरी आम अनेक विषय शिक्षा करू प्रभु तुम्हें दया कर। प्रार्थना शुणिल धन्यवाद यही समय को आज वाक्य को निज को उपस्थित थिबा प्रत्येक दास दासी पुओ युवा युवती प्रत्येक तुम निकट में समर्पण करी पवित्र आत्मा उपस्थिति को जीसु नाम रे स्वागत करी प्रार्थना जीसु नाम रे मागिली। आमेन 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 आमेन। आमे समस्ते धन्य अटु कारण 2025 वर्ष पूर्वे ए जगत जहाँ जहाँ घटी सत्य घटनावली को मन पकईवाई और आलोचना करने सुजोग पाई अच्छु। आज जगत रे अनेक लोक थिले किंतु आज अनेक लोक नहांती। आमाने धूली हेले मध्य प्रभु आमान को प्रेम करिसंती तांकर पक्षर छाया तले आवरी धरी आज सुंदर सुजोग आमान को देइसंती। आउ जो सत्य घटनावली को आमे मन पकईवाक जाउछे एले केउ सत्य घटना प्रिय माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जे क्रूस्य मृत्यु भोग आ समाज ए समग्र मानव जाति निमंते जहाँ थिला से घटनावली को आमे स्मरण करने को जाउछु। मोर प्रिय भाई भौणी माने यह गोटे आश्चर्य विषय। समग्र पृथ्वी इतिहास रे कौनसी व्यक्ति विशेषण संबंध रे जन्म हेबा पूर्वरु तांकर माता किए हेबे से गर्भ रे जन्म हेबे केउ स्थान रे जन्म हेबे
ହବ କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହେବା ଆମେ ପଢୁଅଛୁ। ବିଶେଷ ତ ଯେସାୟ 53 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଯେସାୟ 52ର 7 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 22ର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର 4 ପ୍ରାଣୀ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଅହରହ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସିତ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୋଟି କୋଟି ଦୂତଗଣ ସରାଫ ଗଣ ଆପଣ ଆପଣ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଗୀତ ଗାନ କରି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ପାଉଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମାତ୍ର ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେଇ କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ବିଷୟ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଦିନ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ବି ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? କାହିଁକି ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ? ହଁ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ସାଧନ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ଅଟଳ ରହି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଯାତନା, କଷଣ, ନିନ୍ଦା, କ୍ଲେଶ, ଅପମାନ, ଦଣ୍ଡ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟକୁ ସେ ସହ୍ୟ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ସହିତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପରି ଅସହାୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବ। ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କରି ଆମର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ଜନତା ଛେପ ପକେଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଠ କରୁଅଛୁ। ଦାଢି ଉପାଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ଏତେ ଓଜନର ଦାର କ୍ରୁଶ ବୁହାଇଲେ, ଗୋଡ ହାତରେ କଣ୍ଟା ବାଡି କ୍ରୁଶ ବିଧ କଲେ, ଉପହାସ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୀମିତ ସମୟରେ ଆମେ ସୀମିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ କଷ୍ଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚରମ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ହେଁ, ଆଉ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ। ନିଜ ଧର୍ମର ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଚାପ ପକେଇଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିନଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରେମ ଓ କ୍ଷମା ଗୁଣ
ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହତ୍ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଅନେକ ଅଛି। ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34:7 କ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ରକ୍ଷାକାରୀ, ଅପରାଧ ଓ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକାରୀ ଓ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ। ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ରହିଛି। ଏଇ ବାକ୍ୟାଙ୍କ ସୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଆମେ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆଉ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି କ୍ଷମା ବିଷୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ପର୍ବର 17 ପଦର କ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆମେ ପାଠ କରିବା ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଅଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେମାନେ ଭୁଲ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଅଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଗଣର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କର। ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳେ ଯୋସେଫ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର କୃତକର୍ମକୁ ସେ ଅନୁତାପ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କ ଅଂଶରେ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧକ କଥା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯୋସେଫ ଶେଷ ସମୟରେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ନିବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମା କଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। ତାମାନେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:59 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ତା ତଳେ 60 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ, ପାଠ କରିଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେ ବି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ସେ ଦୟା ପ୍ରେମର ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ସେଦିନ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ମହାନ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋସେଫ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହା ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ନିଜ ଆଡୁ କ୍ଷମା ଯାଚି ଇଚ୍ଛା କରି ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କଲେ, କହିଥିବା ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏହା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଲୁକ 23 ପର୍ବ 34 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ 2025 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନେ ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା, ପିତ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, 7ଟା ବାଣୀରୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁକ 23 ପର୍ବ 34 ପଦର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ଗୁଡାକ ସ୍ମରଣକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ତଥା
ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ 7ଟା ବାଣୀକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁକ 23:34 ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରଦୀସରେ ଦେଖା ହବ। ତାହା ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ 23:43 ଲେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ବାଣୀ, ଗୋ ନାରୀ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ଆମମାନେ ପାଠ ଦେଖିବା ଯୋହନ 19:26 ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ମାର୍କ 15:34 ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଯୋହନ 19:28 ଲେଖାଯାଏ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୋହନ 19:30 ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଶେଷ ବାଣୀ ବା ସପ୍ତମ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ପିତା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣାର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ଲୁକ 23:34 ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ 23 ପର୍ବର 1ରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। এই 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖା ହେଲା ହେରୋଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁ। ତୃତୀୟରେ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ। ଚତୁର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବିଧ। ପଞ୍ଚମରେ ଲେଖା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ 6 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା 4 ନମ୍ବର ଲେଖାଯାଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବିଧ। 23 ପର୍ବ 34 ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା। ଏଇ ଯୋଉ 4th ନମ୍ବରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ବିଧ ଠାରେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ପାଉଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପିତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି କହୁଅଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପରେ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର କେଉଁଠାକୁ ନିଆଯାଇଛି, କିପରି ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ପଢିଛୁ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ବାଣୀ କେବଳ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପରେ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୀରବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନୀରବ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନିତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। କି ମହତ୍ ପ୍ରେମ ଆଉ ମହତ୍ ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି। ସେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କିମ୍ବା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ସେ ଜିହୁଦୀ ନେତା ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସେନାପତିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିନତି କରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ପିତ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏମାନେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏମାନେ କିଏ? କାହା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଅପମାନିତ କଲେ, ଚାପୁଡା ମାରିଲେ, ଛେପ ପକେଇଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଇଲେ, କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଉପହାସ ସୂଚକ କଥା କହିଲେ। ଏମାନେ କିଏ?
तार अर्थ आम ये पाउछु जो मानक जीशु प्रार्थना करुले जगत समय से माने तांकर विचार कले जो जगतर लोक मान निमंते से प्रार्थना करुले से जगतर लोक माने से दिन तांकर विचार कले तांको अग्राह्य कले तांको विरुद्ध रे मिछ कहिले से मानक पई क्षमा प्रार्थना प्रभु करूछंती ए माने किए तार अर्थ में उत्तर पाइलु आ कहा पई प्रार्थना कले में ता मधे उत्तर पाउछु जो माने तांको दुख कष्ट क्लेश देले से मानक निमंते से प्रार्थना करूछंती पुनि तळको लिखा जाए ताहा से माने ए माने कोन करंती ताहा जानंती नहीं कौन जानती नहीं प्रिय माने से माने कौन जानिले नहीं जो माने तांको कष्ट क्लेश दुख अपमान उपहास निर्यातना देले से माने कौन जानिले नहीं जीसु जे ख्रीष्ट अटंती पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भरु से जन्म होई 30 वर्ष बयस रे बाप्तिस्म होई स्वर्ग राज्य और मन परिवर्तन वाक्य घोषणा करथिले लोकन को परित्राण विषय शिक्षा दउथिले अनेक आश्चर्य कार्य कले सुस्थ कले खाद्य जोगाइले जीशु नाजरित थिले ताहा कोन से माने जानती नहीं कि कहिबाकू गले जाने कि तांको ग्रहण कले नहीं आ ग्रहण करबाकू मध्य सामर्थ्य हेले नहीं प्रेरित पुस्तक 3 पर्वर 17 पद के गोटे पाठ कर देबे प्रेरित 3 पर्व 17 पद गोटे आउ एबे हे भाई माने आपण मानक अध्यक्ष माने जेपरी आपण माने मध्य सेपरी अज्ञानता हेतु एहा करि अछंती बोली मु जाने धन्यवाद भौणी 3 पर्व 17 पदर ख अंश देखिलु तळे अज्ञानता हेतु एहा करि अछंती ता पितर कहंती सम अभाव हेतु मु ही पाठ करूची प्रथम करंतियो 2 पर्व 8 पदर मध्ये लिखा जाए कारण से माने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभु को क्रूस रे हत करि न थांते प्रेरित पुस्तक रे हम देखिलु अज्ञानता हेतु एहा करि अछंती आउ प्रथम करंतियो 2 पर्व 8 पदर हम देखिलु से माने ताहा जानिथिले गौरवमय प्रभु को क्रूस रे हत करि न थांते से अज्ञानता लोकन पई से क्रूस रे थाई पितांको ठारे प्रार्थना कले पितो ए माने कोन करंती ताहा जानंती नहीं से अज्ञान लोकन पई आ तांकर गौरव विषय जानि नथिबा लोक मानक पई से क्रूस रे थाई प्रार्थना करूछंती एले काहे कि तांको निमंते से प्रार्थना कले हमें देखू तांकर प्रेम को प्रकाश कले बा मानव जाति को प्रेम करुथिबारु से एही प्रार्थना कले व्यवसाय थिबा लेखा को निजे क्रूस रे थाई सफल कले से महाजाजक हेतु जगतर पाप नै हत हेले जेपरि जने महाजाजक पशु रक्त दिए मात्र जीशु निज रक्त देले आउ थोरे मात्र आंभ निमंते बलिकृत होई आपना को उत्सर्ग कले हमको उद्धार करिया पाए मात्र कारण से नित्य स्थायी अपरिवर्तनीय पाप रहित निष्कलंक पवित्र ईश्वर पुत्र अटंती ताहा मार्क 9 पर्व 17 पद रे लिखा जाए मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जीशु क्षमा विषय शिक्षा देले जे ताहा नुहे से बरं क्रूस ऊपर प्रार्थना करी क्षमा देले आमे जोहन पुस्तक 20 पर्व 23 पद रे प्रभु मध्य इच्छा करंती जेहेतु आमे तांकर संतान आमे तांकर भाई भौणी आमे तांकर बंधु से बहुमूल्य रक्त दे हमको किनि थिबारु आमानक जीवन रे मध्य एही स्वभाव रहु ता प्रभु इच्छा करंती आ जीसु जे परि क्षमा देव विषय जगत रे थिबा समय शिक्षा देउथिले ता कार्यकारी करी देखैले आ जीसु ख्रीष्ट एक बलिर उत्सर्ग द्वारा ता अनंत जीवन साधित होय अछि लेबियो महाजाजक माने बलि सिद्ध नथिले आमे पशुर निकुंत निष्कलंक मेष शावक सदृश ख्रीष्ट रक्त रे मुक्त होय अछु प्रथम पितर 1 पर्व 19 पद रे ताहा लिखा जाए मोर प्रिय भाई भौणी माने पशुर रक्त रे आमे पवित्र होई पारिनु आमानकर जीसु ख्रीष्टंकर पवित्र रक्त द्वारा आज आमे मुक्त होई अछु जगत इतिहास रे प्रथम व्यक्ति एही परि व्यक्ति मान से क्षमा देइछंती प्रभु जे परि हमको क्षमा देइ अछंती आमे मध्य अन्य को क्षमा दो
ତାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯଦି କାହାରିକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେବେ କ୍ରୁଶରେ ଥାଇ ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ବା କ୍ଷମାର ବାଣୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ବୃଥା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥାଇ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାପୀ ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ କ୍ଷମା ପାଉ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମର ସହିତ କ୍ଷମା କରୁ, ଯେପରି ସେଦିନର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଆମେ ସଫଳ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ପାଇବେ। କ୍ଷମା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଉ। ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମାର ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ଯାହାକି ଆଜି ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ଏହି ବାଣୀ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିସାୟ 53 ପର୍ବ 12 ପଦ କିଏ ଗୋଟେ ପାଠ କରିଦେବେ? ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଜିସାୟ 53 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ଓ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରିନେବେ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ବହିଲେ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜି ରୁବେନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଜି ସେ କାଲବରୀ ଯୋଉ ଶୁଭିବା କଥା ସେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରହାରକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଥମ ବାଣୀକୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସଙ୍ଗ କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଲେଖାଗଲା, ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତ୍ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା। ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଜିସାୟ 53 12 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଏହି ବାଣୀ କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହି ବାଣୀ କହି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲେ। ଏହି ବାଣୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବାଣୀ ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷମାର ବାଣୀ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ସେ ଘୃଣିତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ଘୃଣାକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ରାହ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ସେ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ୍ଷମାର ଅର୍ଥ ସହନଶୀଳତା, ତାହା କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାଣୀରୁ ଆମେ କଣ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ କିପରି ଅନ୍ତରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ସେ କ୍ଷମାର ବିଷୟରେ 5-6ଟା ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 13 ପଦର ଖ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏକକୁ ଆରେକ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରରେ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 14ରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ କ୍ଷମା କଲେ କ୍ଷମା ପାଇବା। 3 ନମ୍ବର, କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 7 ଗୁଣ 70 ଥର, ମାତ୍ର 70 ଗୁଣ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣା ଭାଇ କି କ୍ଷମା ନ କର, ତାହେଲେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହୁଁ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ 35 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ। କ୍ଷମା କର ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ମାର୍କ 11 ପର୍ବ 25ର ଖ ଅଂଶରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ 32ର ଖରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ, ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। 7 ନମ୍ବର, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉଦାହରଣ ହେଲେ, ସେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 85ର 2ରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଏହି
ପ୍ରଥମ ବାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଠ କରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ